میں ایک 14 سالہ لڑکی کو ٹیوشن دیتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ایک دن اس کے والد صاحب رات کو گھر نہ آئے۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھی اور میرے کمبل میں گھس گئی۔ اسے اتنا قریب پا کر میں نے اس سے کہا کہ دیکھو میں جو بھی کروں گا ڈرنا نہیں۔ میں آہستہ آہستہ اس کے اندر ہاتھ پھیرنا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے اپنے دونوں میرا نام روحان ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا۔ میں پڑھائی میں کافی ہوشیار تھا۔ میرے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ میرے گھر میں بس میری ماں ہی تھی۔ میرے پاپا بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے مجھے پالا اور پڑھایا لکھایا۔ ہمارا گزر بسر بس ہو رہا تھا۔ میں ایم اے کر رہا تھا لیکن مجھے بھی کافی احساس ہوتا تھا کہ میں اپنی ماں کی مدد کروں۔ اس لیے ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹیوشن پڑھایا کروں گا۔ میں نے یہ بات سر سے شیئر کی تو سر کو بہت اچھا لگا۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا جس کی وجہ سے میں ٹیوشن پڑھانے لگا تھا۔ میں 2 بجے فارغ ہو جاتا تھا اور پھر 4 بجے ہی سب کے گھر جا کر ان کو 1-1 گھنٹہ ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ میری ماں بھی بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ میں اس وجہ سے کافی اچھا کما لیتا تھا۔ دن گزرنے لگے تھے۔ ایک دن میرے سر نے مجھے کہا، بیٹا میری ایک ہی بیٹی ہے جو 11ویں کلاس میں پڑھتی ہے۔ اگر تم اسے پڑھا دو گے تو میں تمہارا احسان مانوں گا۔ میں بھی حیران ہوا تھا کیونکہ وہ تو خود ایک ٹیچر تھے۔ وہ اپنی بیٹی کو خود بھی پڑھا سکتے تھے لیکن انہوں نے کہا میری بیٹی بہت شرارتی ہے، مجھ سے نہیں پڑھتی۔ اگر تم میری بیٹی کو پڑھا دو گے تو میں تمہیں کافی اچھے پیسے دیا کروں گا۔ ان کی بات سن کر میں بھی بہت خوش ہو گیا تھا کیونکہ میں جانتا تھا سر کافی امیر ہیں۔ وہ پروفیسر تھے اور اپنا ایک آن لائن بزنس بھی کرتے تھے جس کی وجہ سے مجھے کافی اچھی فیس دے سکتے تھے۔ اس لیے میں نے ٹیوشن پڑھانے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، 3 دن میں آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ لیکن سر نے اسی روز کہا بیٹا تم آج ہی آ جانا۔ جیسے ہی میری چھٹی ہوئی میں سر کے ساتھ ان کے گھر چلا گیا۔ انہوں نے مجھے بٹھایا اور کہا میں ابھی اپنی بیٹی کو بھیجتا ہوں۔ میں نے 3-4 منٹ انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد ان کی بیٹی جیسے ہی کمرے میں آئی اسے دیکھ کر میں حیران ہو گیا کیونکہ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی لڑکی ہے، کوئی افسر۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے میں لڑکیوں سے بات نہیں کرتا تھا کیونکہ میں تھوڑا شرمیلا ٹائپ لڑکا تھا۔ میری ماں نے میری پرورش بہت ہی اچھی کی تھی۔ میری کوئی بہن نہیں تھی، میں اکیلا ہی تھا۔ اسی وجہ سے کافی احترام سے اس لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں اسے پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر چلا گیا لیکن میرا دماغ ابھی بھی اس لڑکے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس لڑکی کا نام تانیہ تھا۔ تانیہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ تانیہ مجھے کافی سیریس طبیعت کی لگ رہی تھی۔ دیکھنے سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرارتی بھی ہو سکتی ہے۔ پر اگلے دن میں حیران ہو گیا کیونکہ میں بغیر بتائے اس کے گھر چلا گیا تھا۔ جب میں نے تانیہ کو گھر کی چھوٹی سی ڈریس میں دیکھا تو میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں جھکا لی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے اسے بس ایک نظر دیکھا تھا لیکن اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا جلدی سے اندر چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آئی۔ اب اس نے تھوڑی لمبی ٹی شرٹ ڈال رکھی تھی۔ اس سے پہلے اس نے بہت ہی چھوٹا ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس نے کہا کل میرا ٹیسٹ ہے۔ میں نے اسے ٹیسٹ کی تیاری کرائی اور اسے وارن کیا کہ تم نے اس ٹیسٹ میں بہت اچھے نمبر لانے ہیں کیونکہ میں نے تمہیں بہت اچھی تیاری کرائی ہے۔ میری بات پر اس نے کہا سر مجھے فزکس بہت مشکل لگتی ہے۔ اچھے نمبر تو نہیں لا سکتی لیکن پاس ہو جاؤں گی۔ اس کی بات پر میں حیران ہو گیا تھا مگر اس سے پہلے کہ وہ رو دے میں نے اس سے کہا چلو ٹھیک ہے لیکن اگر تم فیل ہو گئی تو پھر وہ کہنے لگی پھر سر آپ جو بھی مجھے سزا دیں گے مجھے منظور ہے۔ اس کی بات پر میں شرارتی انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اگر تم فیل ہوئی تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ کب وہ ٹیسٹ میں فیل ہو اور میں اسے سزا دے سکوں۔ نہ جانے کیوں مجھے تانیہ کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آنے لگا تھا۔ پھر اگلے دن اللہ نے میری سن لی اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو گئی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھل گیا تھا لیکن میں نے بناوٹی غصہ اپنے چہرے پر سجایا اور تانیہ سے کہنے لگا یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تمہیں اتنی اچھی تیاری کرائی تھی لیکن تم ٹیسٹ میں فیل ہو گئی ہو۔ وہ کہنے لگی سر مجھے جو بھی سزا دیں مجھے منظور ہے پر میں کیا کرتی؟ مجھے پڑھایا ہوا سب کچھ بھول گیا تھا۔ مجھے فزکس بہت مشکل لگتی ہے۔ وہ بہت معصومیت سے مجھ سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کہا میں نے تم سے کل کیا کہا تھا؟ وہ کہنے لگی آپ نے یہی کہا تھا اگر میں نے ٹیسٹ اچھا نہیں دیا اور فیل ہو گئی تو آپ مجھے سزا دیں گے۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے پھر کیا سزا چاہیے؟ وہ کہنے لگی آپ مجھے جو بھی سزا دیں مجھے منظور ہے۔ اس کی معصومیت سے میرا دل بہکنے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر
उस पर डाली। हम दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मेरे साथ इतनी खूबसूरत लड़की मौजूद थी और उसकी खूबसूरती को देखकर मेरा दिल बहकने लगा था। अजीब हालत हो रही थी। मेरे ऊपर शैतान सवार हो गया था। मैंने उससे धीरे से कहा, तो फिर ठीक है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ। तानिया बहुत मासूम थी और मेरी बात मान गई थी और मेरे पास आकर बैठ गई थी। मैंने उससे पूछा, तुम कितने साल की हो? कहने लगी, मैं तो 18 साल की हूँ। वो 18 साल की थी और मैं 24 साल का था। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें कोई भी सजा दूंगा तो क्या तुम अपने घर वालों को वो सजा बता दोगी? वो कहने लगी, नहीं सर, मैं आपकी सजा नहीं बताऊंगी। अगर ऐसा किया तो पापा मुझ पर गुस्सा करेंगे, क्योंकि मैं आपके पढ़ाने के बावजूद अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं सजा किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं खामोश हो गया था। उसके गुलाबी होठों को देखकर मेरा दिल चाहा कि उसे बाहों में भरकर प्यार कर लूं, लेकिन मेरा दिल ये करने से इनकार कर रहा था। कहीं न कहीं मेरी माँ की दी हुई अच्छी परवरिश ने मुझे रोक लिया था। इसलिए मैंने फैसला कर लिया और उससे कहा, नहीं, मैं आज तुम्हें सजा नहीं दूंगा, लेकिन अगर आइंदा तुमने किसी भी टेस्ट में इस तरह की कोई गलती की और फेल हो गई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। चलो आज माफ़ कर देता हूँ। तो वो खुश हो गई थी और मैं वापस उसे पढ़ाने लगा था। एक दिन मैं कॉलेज में था जब मेरे सर मेरे पास आए और कहने लगे, बेटा, मुझे तुमसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने सर से कहा, सर मैं क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद आराम से आपके पास आ जाऊँगा। आपने मुझे जो भी कहना है मुझसे कह दीजिएगा। इस तरह मैं क्लास के बाद सर के पास गया तो सर बिजी थे। कुछ देर बाद ही मैं अंदर गया। सर कहने लगे, बेटा बैठो, मैंने तुमसे तानिया के बारे में बात करनी है। सुनकर मैं चौंक गया था कि अचानक उन्हें क्या बात करनी है, लेकिन सर कहने लगा, बेटा मैं चाहता हूँ कि तानिया तुम्हारे घर चली जाए। उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया कि आखिर वे ऐसा क्यों चाहते हैं। सर कहने लगे, बेटा मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे पास ही रहे, क्योंकि मुझे किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है, लेकिन शहर में मेरा कोई नहीं है जिसके पास छोड़कर जाऊँ, और वैसे भी उसके टेस्ट हो रहे हैं। मैंने यही सोचा कि तुम उसे पढ़ाते भी हो, इसलिए तुम्हारे घर में ही तुम्हारी माँ उसका ख्याल रख लेगी। मैंने सर की बात सुनी तो मैं हैरत में डूब गया कि मैं क्या फैसला करूं, लेकिन मैंने सर को कहा, सर कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी को अपने घर ही पढ़ा दूंगा। लेकिन अंदर कहीं मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा था, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल फैसला लिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तानिया को अपने ही घर में देखकर कैसे संभाल सकता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मेरे पास मेरे साथ रहने वाली थी, लेकिन फिर मैंने माँ का सोचा तो वो घर पर मौजूद होगी, मैं उसे माँ के पास सुला दिया करूँगा। यही सोचकर मैंने सर को हाँ कर दी। फिर सर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। सर ने शायद तानिया को फ़ोन करके तैयार रहने के लिए कह दिया था। इसके साथ एक छोटा सा बैग भी था। तानिया काफ़ी उदास थी। सर उसे समझाने लगे, बेटा देखो, अपने टीचर को तंग नहीं करना है। अब ये आपको पढ़ाएंगे और इनकी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ। तुम शरारती हो, मुझे डर है कहीं तुम रोहान को तंग न करो और वो तुम्हें डांट न दे। तुम इसे तंग मत करना और वो जैसा पढ़ाए वैसे ही पढ़ना, वही करना जो तुम्हारे सर कहें। तानिया कहने लगी, ठीक है पापा, मैं सर को शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगी और सर को तंग भी नहीं करूंगी। इसी तरह मैं तानिया को अपने घर लेकर चला गया था। कोई गाड़ी तो थी नहीं, मैं मोटरसाइकिल पर था, इसलिए तानिया को अपने पीछे बिठाया और उसका बैग अपने सामने रख दिया। वो काफ़ी आराम से बैठ गई थी। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रख दिया था। मेरा दिल धड़कने लगा था। मैं जितना चाहता कि उस लड़की को खुद से दूर रखूं, मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा था, लेकिन मैंने खुद पर काबू पाया और उसे अपने घर ले गया था। माँ ने उसे देखा तो बहुत हैरान हो गई थी। मैंने माँ को सारी बात बता दी थी। माँ कहने लगी, इधर आओ बेटा, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं माँ के रूम में गया तो माँ कहने लगी, बेटा तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानते हो ना कि तुम्हारी कज़न की शादी है, मुझे वहाँ भी जाना है। वो शादी दूसरे शहर में है, मैं 3-4 दिन बाद ही आऊँगी और अब तुम इसको लेकर आ गई हो। अब ये अकेली कैसे रहेगी? माँ की बात सुनकर मेरे दिमाग में आया कि मैं तो भूल ही गया था कि उन्हें एक शादी पर जाना था। अब मैं क्या करता? मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को समझाया। माँ से कहने लगा, अब इस मसले का क्या हल निकालेंगे? अब ऐसा तो नहीं कर सकता कि तानिया को वापस भेज दूं, क्योंकि तानिया के पापा चले गए हैं। अब अगर मैंने सर को इनकार किया तो अब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि आप शहर चली जाएं, मैं तानिया को संभाल लूँगा, वो बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। माँ कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, मोहल्ले के लोग बातें बनाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा,
ماں اب محلے والوں کی باتوں پر کب یقین کرنے لگی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ میری نیت کیا ہے؟ کیا آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں؟ آپ آرام سے شادی میں جائیں، سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیں، اپنے بیٹے پر چھوڑ دیں، آپ کی پرورش پر کبھی داغ نہیں آنے دوں گا۔ میری ماں کو مجھ پر پورا یقین تھا اور وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے شادی پر چلے گئی۔ اب اس گھر میں تھا اور میرے ساتھ تانیہ تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، سر آپ کی ماں کہاں گئی ہے؟ میں نے کہا انہیں باہر کچھ کام تھا، رات تک آ جائے گی۔ میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا اور یہی کہا کہ ماں کام سے گئی ہے، وہ جلدی ہی واپس آ جائے گی۔ میں تانیہ کو پڑھانے لگا تھا۔ میں نے اسے فزکس سمجھائی لیکن اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، سر کل تو چھٹی ہے، مجھے اسکول نہیں جانا ہے، اس لیے باقی کا آپ کل پڑھا دینا۔ مجھے بھی یاد آیا کہ کل تو چھٹی ہے اور مجھے بھی اسکول نہیں جانا کیونکہ ہمارے کالج میں ایک اسپورٹس ڈے ہونے والا تھا، اس لیے میں نے چھٹی ہی کرنی تھی۔ اب میں حیران ہو گیا۔ میں نے تانیہ سے کہا، ایسا کرتے ہیں کہ تم سو جاؤ کیونکہ ویسے بھی کل چھٹی ہے تو میں تمہیں باقی سارا کل پڑھا دوں گا۔ تانیہ کہنے لگی، ٹھیک ہے سر۔ میں نے اسے روم کا راستہ دکھایا تو وہ وہاں چلی گئی، لیکن پھر اچانک اسے میری اماں کا خیال آیا اور وہ کہنے لگی، سر آپ کی ماں ابھی تک نہیں آئی، وہ کہاں ہے؟ میں نے اسے بہانہ بنایا اور کہہ دیا کہ ماں رات کو آ جائے گی، وہ جلدی ہی آ جائے گی۔ اسے میری بات پر یقین ہو گیا تھا لیکن اندر سے میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تانیہ کو پتہ چلے کہ اس گھر میں ہم دونوں اکیلے ہیں اور اس کے دل میں میرے لیے بدگمانی پیدا ہو جائے۔ وہ اپنے روم میں جا کر لیٹ گئی تو میں اپنے روم میں آ گیا تھا۔ میں گہری نیند میں تھا، تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اچانک رات کو میرے روم کا دروازہ کھل گیا ہو۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بستر پر آ کر لیٹ گیا ہو۔ یہ دیکھ کر میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ اچانک مجھے تانیہ کا خیال آیا۔ میں نے جلدی سے اپنے روم میں موجود لائٹ آن کر دی لیکن جیسے ہی میری نظر تانیہ پر پڑی میں حیران رہ گیا۔ میرے بستر پر تانیہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کہا، تانیہ یہ کیا حرکت ہے؟ تم یہاں پر کیا کرنے آئی ہو؟ اپنے کمرے میں جاؤ۔ وہ کہنے لگی، سر برا مت مانیں لیکن مجھے اندھیرے میں اکیلے میں سونے کی عادت نہیں ہے۔ میں کبھی اکیلی نہیں سوئی، جب بھی سوئی ہوں پاپا کے روم میں ہی سوتی ہوں، اور اگر میں غلط ہوں تو میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس گھر میں میرے اور آپ کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے، میں اکیلے نہیں سو سکتی، اس لیے میں آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی تو اس کے پاگل پن پر میرا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار میں مار لوں۔ یہ کیسی لڑکی ہے جو میرے ساتھ رہنے میں شرم محسوس نہیں کر رہی ہے؟ میں نے اس سے کہا، تانیہ تم اتنی بھی چھوٹی نہیں ہو، تم تو جانتی ہو نا کہ ہم دونوں ایک روم میں نہیں رہ سکتے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں سمجھانا پڑے۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں کبھی اکیلی نہیں سوئی۔ میں بہت دیر سے اکیلے روم میں سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ بہت مجبوری میں آپ کے کمرے میں آئی ہوں۔ میں نے سوچا چپ چاپ آپ کے پاؤں کی طرف جا کر سو جاؤں گی لیکن اکیلے کمرے میں نہیں سوؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی آواز مجھے اندر تک بے چین کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، اچھا چپ ہو جاؤ، میں کوئی حل نکال لیتا ہوں، لیکن مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کمبل نکال کر اس کی جگہ اپنے بیڈ کے پاس سائڈ پر بنا دیتا ہوں اور اس سے کہا، تم یہاں پر سو جاؤ، میں بیڈ پر سو جاتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، جی مجھے بیڈ پر ہی نیند آتی ہے۔ مجبوراً میں نے اسے اپنی جگہ دے دی اور وہ اس بیڈ پر سو گئی اور میں نیچے زمین پر کمبل بچھا کر سو گیا۔ میں اندر ہی اندر خود کو کوس رہا تھا، میرے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی، انہیں کیوں نہیں بتایا کہ ماں شہر جا رہی ہے، وہ گھر پر نہیں ہوگی تو میں کبھی بھی تانیہ کو اپنے پاس نہ بلاتا۔ لیکن تانیہ مزے سے میٹھی نیند سو رہی تھی جبکہ مجھے زمین پر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اوپر سے تانیہ کے سونے کے ڈھنگ مجھے اور بھی ڈسٹرب کر رہا تھا۔ ایک تو بہت ہی زیادہ فل ٹائٹ سوٹ میں تھی، اوپر سے کمبل بھی نہیں اوڑھ رہی تھی، پورا کمبل اتار کر پھینک دیا تھا اور بیڈ پر پھیل کر سوئی ہوئی تھی۔ بار بار میری نظر اس پر اٹھ رہی تھی اور میرے دل کی دھڑکنیں بھی بے قابو ہو رہی تھی۔ میں نے جیسے تیسے خود پر قابو کیا تھا لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ اب آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ اگلے دن مجھے کافی غصہ آ رہا تھا۔ تانیہ جلدی اٹھ گئی تھی، اس نے لائٹ آن کر دی۔ میں نے اسے غصے سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اسے ڈانٹ کر ہی رہوں گا اور اسے اتنا ڈانٹوں گا کہ اسے پتہ چل جائے گا کہ اس نے کیا کیا۔ میں نے اسے کافی ڈانٹا تھا
उसे एक टॉपिक बार बार याद कराता था और जब उसे याद नहीं हो रहा था तो गुस्से में मैंने उसे एक थप्पड़ भी मार दिया था। वो अपना गाल पकड़े हैरत से मुझे देख रही थी। मैंने ये थप्पड़ जानबूझकर मारा था ताकि रात को वो मेरे करीब दोबारा ना आए। मैं नहीं चाहता था कि जज्बात में उभर कर कोई गलत कदम उठा लूं। तानिया भी समझ गई थी। बड़ी बड़ी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, ठीक है, मैं अब आपको तंग नहीं करूंगी। मैं वापस अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं भी मजबूर था। मैं उसे वापस नहीं भेज सकता था। 4 दिन तक इसी तरह गुजर गए। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उसके बाद तानिया ने अपने पापा को बता दिया। लेकिन सर ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। वो तो उल्टा शर्मिंदा थे और कहने लगे, मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी शरारती है। वो कोई ऐसी हरकत ज़रूर कर देगी। मैंने सर से कहा, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि तानिया छोटी बच्ची है, उसे समझ नहीं थी, इसलिए मैंने भी उसे इजाज़त दे दी थी। लेकिन अगले दिन सर ने कह दिया, अब तानिया तुमसे नहीं पढ़ेगी। इसके लिए कोई लड़की का इंतज़ाम करूँगा जो उसे पढ़ाया करेगी और तभी वो डर कर पढ़ेगी। इसीलिए अब वो मुझसे नहीं पढ़ती। लेकिन मेरा गुजर बसर तो फिर भी चल रहा था। मैं धीरे धीरे तानिया को भूल गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में वो अभी भी ऐसे बसी थी जब मैंने उसे थप्पड़ मारा था और उसकी आंखों में आंसू चमक आए थे। उस पल को याद करता हूँ, दिल में एक तेजी आती है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तानिया की आंखों में आंसू आए, लेकिन मुझे तानिया को थप्पड़ मारना जरूरी था, वरना वो उम्र के जिस हिस्से में थी कभी भी भाग सकती थी। और मैं भी इस वक्त उम्र के जिस हिस्से में था। हम दोनों की उम्र नाजुक थी। अगर उस वक्त मैं कुछ गलत कर जाता तो जिंदगी भर खुद से नजर नहीं मिला पाता और न अम्मा के सामने नजर उठाकर बात कर पाता। इसलिए मजबूरन तानिया को सही राह दिखाने के लिए उसे थप्पड़ मारना जरूरी था। 5 साल का वक्त गुजर चुका था। एक दिन मुझे पता चला कि अब वो यूनिवर्सिटी में पहुंच गई है। मैं बहुत हैरान हुआ था क्योंकि उस वक्त मैं भी जॉब कर रहा था। वो मुझसे 6 साल ही छोटी थी। एक दिन अचानक मेरी नज़र यूनिवर्सिटी के गेट पर तानिया पर पड़ी थी। मैं उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान हो गया था। वो छोटी नहीं रही थी, बल्कि बड़ी और समझदार बन गई थी। उसे यूनिवर्सिटी की हवा लग गई थी। कुछ लड़के उसके आसपास खड़े थे और उससे बातें कर रहे थे। मैं हैरान हुआ। मैंने एक नज़र उसे देखा। शायद वो भी मुझे पहचान गई थी, लेकिन वो मेरे पास नहीं आई। मैं बहुत हैरान हुआ कि ऐसी भी क्या नाराज़गी कि वो मेरे पास ही नहीं आई। कितने दिन इसी तरह से गुजरने लगे थे। मेरा दिल कहीं तड़प रहा था। दिल में दबी हुई तानिया की मोहब्बत कहीं न कहीं में चलने लगी थी। मैं अब तानिया को ही देखता था। उसके पास 4 लड़के होते थे जो उसके दोस्त बन गए थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मजबूरन एक दिन मैं तानिया के पास चला गया। उससे कहने लगा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत गुस्से में आया और उसका हाथ दबोचकर साइड पर ले गया और कहने लगा, ये क्या हरकत है? मैंने उससे कहा, जब तुम मुझे इस तरह इग्नोर करोगी तो मैं ये सब करने पर मजबूर हो जाऊंगा, इसलिए चुपचाप मेरी बात सुनो। तानिया कहने लगी, मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत तंग किया था। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गया। तो मैं कहने लगा, मैंने तुम्हें पढ़ाया, क्या तुम उसका बदला इस तरह लोगी? मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता था, लेकिन अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगी? वो कहने लगी, उस वक्त तुम मेरे उस्ताद थे, लेकिन अब तुम मेरे कुछ नहीं लगते और जिनको मैं नहीं जानती मैं उनसे ऐसे ही बात करती हूँ। मैं बहुत परेशान हो गया था कि उससे कैसे माफ़ी मांगूं। फिर एक रोज़ मैंने उससे माफ़ी मांग ली थी। मैंने उसे कहा, उस वक्त मेरा तुम पर गुस्सा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर मैं तुम पर गुस्सा नहीं करता तो बहुत कुछ गलत हो जाता। तुम और मैं उम्र के उस नाजुक हिस्से में थे। वो उम्र बहुत नाजुक होती है। ज़रा सी गलती हम दोनों को बर्बाद करके रख देती। इसलिए मजबूरन मुझे तुम पर गुस्सा करना पड़ा था और तुम पर हाथ उठाना पड़ा था, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक जवान लड़का और लड़की इस तरह अकेले सोए। मैंने कहा, मैंने तुम पर गुस्सा इसलिए किया था कि तुम गुस्सा होकर मुझसे अलग सोना शुरू कर दो। मैं एक लड़का था, कब तक अपने आप को कंट्रोल करता? मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत करूं। और सच तो ये है कि मैं धीरे धीरे तुम्हें चाहने लगा था। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। वो मेरी बात सुनकर खामोश रही थी, कुछ भी नहीं बोली थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक ने मुझे बता दिया था कि मेरी बात सुनकर खुश हुई थी। शायद वो भी मुझसे मोहब्बत करती थी। वो चली गई थी, लेकिन मैं भी खड़ा नहीं रहा और वापस चल दिया, क्योंकि मैं जानता था कि शायद उसे गलती का एहसास हो जाएगा और वो मुझसे माफ़ी मांगेगी। पर दिन इसी तरह गुजरने लगे थे। तानिया आई नहीं थी। कुछ दिन इस तरह से गुजर गए। एक रोज़ किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। जैसे ही मैंने पीछे देखा तो तानिया थी। वो मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करती।
मुझे आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी जिस तरह तुम बात करते थे। तुमने मुझे पढ़ाया और उसका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं बहुत नाजुक थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझसे इस तरह तेज लहजे में बात नहीं की थी, लेकिन तुमने तो मुझे उस दिन थप्पड़ मारा था। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पापा को बता दूंगी कि अब मैं तुमसे नहीं पढ़ूंगी, और मैंने सोचा था कि अपने पापा से कहकर कोई और दूसरा टीचर रख लूंगी। इसकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा मुस्कुराने लगा था। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ को अपना रिश्ता लेकर तानिया के पापा के पास भेज दिया। मेरे सर को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए, और ठीक 10 दिन बाद मेरी दुल्हन बनकर तानिया मेरे कमरे में बैठी हुई थी, और मैं उसके सामने बैठा उसे देख रहा था, और वो शर्म से अपने आप में सिमटती जा रही थी। मैंने उसका हाथ थाम लिया, कहा, तानिया, अब तो पूरे इख्तियार के साथ मेरे बिस्तर मेरे साथ सो सकती हो। ये कहकर मैंने तानिया का हाथ चूम लिया और वो शर्माते हुए मेरे सीने से लग गई थी।